आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद सन्त्रासवाद विपक्ष लड़ाई भारत इज्राएल सहित दृढ़ भाव छिड़ा होइछि। इज्राएल संसद में उद्बोधन दे कहिले प्रधानमंत्री इज्राएल संसदर सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल हेले सम्मानित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे आज आरंभ हेबो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी खाद्य सब्सिडी बंटन पायलट प्रकल्प। जेनेवा ठारे आज अनुष्ठित हेबो अमेरिका ईरान तृतीय पर्याय आणविक कार्यक्रम आलोचना एवं टी20 क्रिकेट विश्वकप्र सुपर 8 पर्यायर आजिकार एक मैच रे भारत भेटिबो जिम्बाब्वे को। सन्त्रासवाद विपक्ष लड़ाई रे भारत इज्राएल सहित दृढ़ भाव छिड़ा होइछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतव्यक्त करिसेंति। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भावे इज्राएल संसद नेसेट रे उद्बोधन दे से यह कहिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति विश्वर जेकोसी स्थान रे आतंकवादी कार्य प्रत्येक स्थान रे शांति को नष्ट करिथाए। आतंकवाद को दमन करने लगी भारत दीर्घ दिन धरी पदक्षेप नहीं आसुची। इज्राएल भली भारत मध्य ए क्षेत्र में शून्य सहनशीलता नीति अवलंबन करुछि बोली से कहिसेंति। तेबे ए दिगरे कौनसी प्रकार दोमुहा नीति को भारत प्रश्रय दिए नाही किंबा एथिलागि सालिश करे नाही बोली प्रधानमंत्री स्पष्ट करिसेंति। आतंकवाद को मूलोत्पाटन करने लगी श्री मोदी एक स्थायी तथा विश्वस्तरीय मिलित प्रयास लगी आह्वान देइछंति। 2023 अक्टोबर 7 तारिख में हमास गोष्ठी द्वारा होइथिबा बर्बरचित आतंकवाद आक्रमण में प्राण हरइथिबा लोकंक परिवार वर्ग प्रति श्री मोदी समग्र भारतवासी पक्षरु समवेदना ज्ञापन करिसेंति। एही ऐतिहासिक भाषण दे श्री मोदी इज्राएल लागी 140 कोटी भारतीयों पक्षरु अभिनंदन तथा बंधुत्व सम्मान और भागीदारीर वार्ता नहीं आसिछंती बोली मतव्यक्त करिसेंति। 1950 मसीहा सेप्टेम्बर 17 तारिख में भारत इज्राएल को आनुष्ठानिक भाव स्वीकृति प्रदान करिथिला। संजोग क्रमे सेही दिन से जन्मग्रहण करिथिबालु इज्राएल प्रति तांकर एक स्वतंत्र आकर्षण रहिछि बोली श्री मोदी मतव्यक्त करिसेंति। से कहिसेंति भारत में शताब्दी शताब्दी धरी इहुदी संप्रदाय बिना कोनोसी भय तथा एक भातृत्वपूर्ण वातावरण मध्यरे शांतिपूर्ण भाव बसवास करि आछुछंती। भारतर यह होछि समभावापन्न संस्कृतिर परिचय बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। गाजारे शांति फेराई आनिबा लागि मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद पक्षरु करा जाउथिबा प्रयास को श्री मोदी संपृक्त अंचल लागि शांति प्रतिष्ठा दिगरे एक उल्लेखनीय पदक्षेप भावे अभिहित करिसेंति। एही पदक्षेप को भारत दृढ़ समर्थन करे बोली से कहिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति गत किछि वर्ष मध्य भारत विश्व में द्रुततम अभिवृद्धि हासिल करुथिबा प्रमुख अर्थव्यवस्था भावे उभा होइछि। खूब शीघ्र विश्वर प्रथम 3टी अर्थव्यवस्था मध्य भारत स्थान पाइबो बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति अनुरूप भावे इतिमध्य इज्राएल मध्य नवसृजन एवं वैषयिक ज्ञान कौशलर नेतृत्वर शक्ति केन्द्र पलटिछि। फल विभिन्न क्षेत्र में दुई देशर भागीदारी माध्यम उभय पक्ष उपकृत होई परिबे बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इज्राएल संसदर सर्वोच्च पुरस्कार स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल रे सम्मानित करा जायछि। भारत इज्राएल रणनीतिक संपर्क को सशक्त करने दिगरे तांकर व्यक्तिगत नेतृत्व माध्यम उल्लेखनीय अवदान लगी श्री मोदी को यही सम्मान दि जायछि। भारतर प्रधानमंत्री प्रथम नेता भावे इज्राएल संसद नेसेटर यही सर्वोच्च पदक ग्रहण करिसेंति। प्रधानमंत्री श्री मोदी इज्राएल संसद को संबोधन करिबा परे नेसेटर बाचस्पति ओमिर ओहाना तांकु एही सम्मान प्रदान करथिले। दुई देश मध्य प्रतिरक्षा वैषयिक ज्ञान कौशल कृषि नवसृजन एवं अर्थनैतिक सहयोग क्षेत्र में द्विपक्ष संपर्क को अधिक सशक्त करने दिगरे प्रधानमंत्री श्री मोदींकर भूमिका उपरे तांकु प्रदान करा जायथिबा मानपत्र रे आलोकपात करा जायछि। एही सम्मान ग्रहण करिबा परे प्रधानमंत्री कहिसेंति से एहाकु नम्रता तथा कृतज्ञतार सह ग्रहण करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे श्री मोदी कहिसेंति एही सम्मान केवल जण व्यक्तिक प्रति उद्दिष्ट नुहे बरं भारत इज्राएल बंधुत्व लगी समर्पित। प्रधानमंत्री को इज्राएल संसदर सर्वोच्च सम्मान रे सम्मानित करा जायथिबारु एहाकु प्रत्येक भारतीयों लागि एक गर्वर मुहूर्त भावे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह अभिहित करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे से कहिसेंति भारत इज्राएल मध्य आपस सशक्तिकरण तथा मानव कल्याण दिगरे प्रधानमंत्री श्री मोदी नेतृत्व एहा द्वारा प्रतिफलित हेउछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଜାମଶେଦପୁରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଜାମଶେଦପୁରର ମଣିପାଲ ଟାଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନକୁ 4 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିବି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 2 ଦିନିଆ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଶ୍ରୀନଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଶ୍ମୀର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 21ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେବେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଲାଗି ଶ୍ରୀନଗରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ସିବିଡିସି ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପୁଡୁଚେରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କେ କୈଳାସନାଥନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ବାବଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେବଳ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ଆଧାରିତ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ଟୋକନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଜେନେଭାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୌଦ ପେଜେସ୍କିଆନ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ପେଜେସ୍କିଆନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତେହେରାନର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଜୋନ୍ରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1244ଟି ହୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦାବି ତଥା ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଥିବା 2 ଜଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗନ୍ଦେରୱାଲ ନିବାସୀ ଜମିର ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରର ତୁଫେଲ ଅହମ୍ମଦ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି 2 ଜଣ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଉନ୍ ନବୀର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି। କ୍ରିକେଟ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗ୍ରୁପ୍ 1ର ଆଜିକାର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗ୍ରୁପ୍ 2ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 61 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 168 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ସର୍ବାଧିକ 47 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 169 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 107 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ବିପକ୍ଷ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ ନେସେଟ୍ ମେଡାଲରେ ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ସିବିଡିସି ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜେନେଭାଠାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆମେରିକା ଇରାନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଜିକାର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଭେଟିବ ଜିମ୍ବାୱେକୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।